ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೇಸಿನ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎನ್ ಹರೀಶ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಶಾಸಕ ಎನ್ ನೆಲ್ಲಿಕುನ್ನು ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಡಿಎಂಎ ಸಹಿತ ಯುವಕನ ಬಂಧನ. ಬಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರದ ನಸರಿಯಾ ಮಂಜಿಲ್ನ ಅಬೂಬಕರ್ ಆಬೀದ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತೂಮಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 35ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮ ಕಾಸರಗೋಡು 60ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನ ಮರದ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರು ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರಿಕಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಎನ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿ. ಕುಂಬಳೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಗಾಯಾಳು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪೆರ್ವಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರನ್ನು ಆರಿಕಾಡಿ ಪಾರೆಸ್ತಾನದ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಅವರ ಪುತ್ರ ಎನ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಕಾರು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಂಬಳೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಗಾಯಾಳು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಧನರಾದರು. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾವಿಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ബിറ്റൊക്കെ സ്റ്റോപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡെത്ത് കൺഫേം ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് 1 hour ബിഫോറാണ് ഇവർ ഡെത്ത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവർ ചോദിച്ചു മംഗലാപുരത്തെ കൊണ്ടുപോകണം. ഏട്ടൻ വന്നു, കൂട്ടുകാരൻ വന്നു, എല്ലാവരോടും പറയുന്ന വാക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട, ഹീസ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്. ഒരു സംശയമുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു മരണപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ മരിച്ച ജീവനോട് കൂടി നമ്മളുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിലേക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറ്. നിയമപരമായി നമ്മൾ പോകും. ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് വന്ന പാടത്തിന് നിയമപരമായിട്ട് പോകും. എന്നുവെച്ചാൽ MD ആണ് വേണ്ടത്. MD ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഫോർ MBBS ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ്. കാഷ്വാലിറ്റി എപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. MDക്ക് ഇവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൺ കോളാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്. ഒരു ഡോക്ടറോട് ഫോൺ കോളിൽ സംസാരിച്ചു, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, രാവിലെ വന്നിട്ട് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ രാവിലെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಬಂತು. അവർ രാത്രി അപകടം സംഭവിച്ചാണ് ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നത്. വന്ന സമയത്ത് അവർ സ്റ്റേബിളായിരുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ പറയുന്ന വിവരമാണ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും കൂടി ഇരുത്തി പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു. കാരണം ഈ വന്നിട്ടുള്ള അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആൽക്കഹോളിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കാനിങ്ങിനും ഇതും മറ്റും കൃത്യമായി സഹകരിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നം അതുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡറായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ തടസ്സമില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടി അവർ പോയി പുറത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചികിത്സിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് ചികിത്സിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഇതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവർക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഭാവിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ, അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഞങ്ങൾക്ക് അത് വിദഗ്ധ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റണം എന്ന് ഞങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന മുറക്ക്
പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇതും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಶವವನ್ನು ಪರಿಯಾರಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸಕ ಎನ್ ಎನ್ ನೆಲ್ಲಿಕುನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸಕ ಎನ್ ಎನ್ ನೆಲ್ಲಿಕುನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. കാസർഗോഡ് ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം 5 ദിവസങ്ങളിലായി ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 ദിവസങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ആവേശത്തിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നത് അത് ജീവിതത്തിലായാലും കളിയിലായാലും കലയിലായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നത് വിജയിക്കാനാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മറ്റേ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളേക്കാൾ, നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആളുകളേക്കാൾ, പിന്നിലുള്ള ആളുകളേക്കാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മുമ്പിലെത്താനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പരാജയത്തിൻ്റെ സ്വാദ് എന്ത് എന്നറിയണം. ഈ പരാജയത്തിൻ്റെ സ്വാദ് അറിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ವಿಜಯತಿಗೆ ಸ್ವಾದ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿಲಾക്കാൻ ಸಾಧಿಸುವುದು. ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬೇಗಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಕೇರಳ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುರೇಶ್ ಪಳ್ಳಿಪ್ಪರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬೇಗಂ ಹಾಗೂ ಕಲೋತ್ಸವದ ಲೋಗೋವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಿಪಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಿವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭಾ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಸಂಸಿದಾ ಫಿರೋಸ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾಲಿದ್ ಪಚ್ಚಕಾಡ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಂಜಿನಿ ಪಿ ಪ್ರಭಾಕರನ್, ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ರಂಜಿತಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ವಿಎಸ್ ಬಿಜುರಾಜ್, ಕೈಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ರೋಜಿ ಜೋಸೆಫ್, ವಿದ್ಯಾಕಿರಣ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕ ಟಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಬರ್ನಾಡ್, ಪಿಟಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಕೆ. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಎಂಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾರಾಯಣ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್. ಅಬ್ಬು ರೆಹಮಾನ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಪಿ.ಕೆ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಅಶೋಕನ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಶೋಕನ್ ರಚಿಸಿದ ಸ್ವಾಗತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 26.81 ಗ್ರಾಂ MDMA ಸಹಿತ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರ ನಸರಿಯಾ ಮಂಜಿಲಿನ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಬೀದ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಸ್ಐ ವೈಷ್ಣವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 26.81 ಗ್ರಾಂ MDMA ಸಹಿತ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರದ ನಸರಿಯಾ ಮಂಜಿಲ್ನ ಅಬೂಬಕರ್ ಆಬೀದ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಸ್ಐ ವೈಷ್ಣವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಂಗಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎಸ್ಐ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಬೂಬಕರ್ ಆಬೀದ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಿಂದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಬಂಧಿತನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೂಮಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ SIR ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇರಳದ ತುದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದು. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೂಮಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ SIR ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲು ಕೇರಳದ ತುದಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು. ಬೂತು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ KCN ಚಾನೆಲ್ ವರದಿಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ನಿಖರತೆ ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ತೂಮಿನಾಡಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯಕಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಸಮೀರಾ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿನೂತಾ, ನವ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಕರಾವಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮ ಕಾಸರಗೋಡು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 35ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮ ಕಾಸರಗೋಡು 60ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನ ಮರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕರಾವಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮ ಕಾಸರಗೋಡು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 35ನೇ ಸ್ಥಾಪಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮ ಕಾಸರಗೋಡು 60ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನ ಮರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಿನ್ನ ಆಚಾರ, ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ವಿಕಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಭು ಆಗಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಬದುಕು ನೀತಿವಂತ ಬದುಕಾಗಬೇಕು, ಆದರ್ಶ ಬದುಕಾಗಬೇಕು. ಎಂತಹ ನೀತಿ ಅದು? ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರ ಕಂಡರ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ. ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಇದು ಜಾನಪದ ತಾಯಿ ಆಶಯವನ್ನು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು, ದಾಸೋಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು, ಜಾತ್ಯತೀತ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಿವೃತ್ತ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸದಸ್ಯ AR ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕಟ್ಟೆ, ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ KP ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟಕ KN ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಖಿಲೇಶ್ ನಗುಮುಗಂ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿನಾಯ್ಕಾಪು, ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟಕ SL ಭರದ್ವಾಜ್ ಬೇಕಲ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಗುರುಗಳು ಜಯಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸದುರ್ಗ ಮುಂತಾದವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ, ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಲೀನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾದ 60 ಮಂದಿ ಕನ್ನಡ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಶಿವರಾಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ N ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಮಧೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ UK ಗಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಿತು. ಮಧೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ UK ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮಧೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ UK ಗಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಿತು. 16ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮನ್ನಿಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ UK ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ಉಮೇಶ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಿರಿಜಾ ಗಟ್ಟಿ, ಕೆ ಹರ್ಷಿತಾ, ಮುಖಂಡರಾದ N ಸತೀಶ್, M ರಮೇಶ್, ಶ್ರೀಧರ ಗಟ್ಟಿ, ಓಮನಾ ರವಿ, ಲತಾ ನಂದಗೋಪಾಲನ್, ಜಲಜಾಕ್ಷಿ, ಮನೋಹರ ರಾವ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗಟ್ಟಿ, ಆನಂದು ರಾಜ್, ಗಂಗಾಧರ, ರವಿ ಮಣಿಯಾಣಿ, CDS ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಲತಾ, ಹರಿತ ಕರ್ಮಸೇನೆ ಸದಸ್ಯೆ ಜೆ ಉಷಾರಾಜನ್, ಪಂಚಾಯತ್ JHIV ರಾಜೀವ್ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉದಯಕುಮಾರ್ ಮನ್ನಿಪ್ಪಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು.
ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಸಿಡಿಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 14 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೀಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬೇಗಂ ಸಿಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯಿಷಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿಗೆ ಕೀಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆಶ್ರಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ 14 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಸಿಡಿಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೀಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. 2015-16ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕೀಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ನುಳಿಪಾಡಿ ಜೆಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬೇಗಂ ಅವರು ಸಿಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ആയിഷ ഇബ്രാഹിം ಅವರಿಗೆ കീലിಗಳನ್ನು ഹസ്താന്തരിಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ഉദ്ഘാಟಿಸಿದರು. നമ്മുടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തിൽ തന്നെ ഇതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സാധിച്ചത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതിൻ്റെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി നമുക്കറിയാം, മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഇതിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി അതിന് ഒപ്പുവെച്ച് കൊടുക്കണം. അത് ഒപ്പുവെച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പണം കിട്ടില്ല. കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് നഗരസഭയുടെ ഓവർസിയർമാരും എയുമാരും ഇവിടെ വന്ന് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ 37 ലക്ഷം രൂപയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿಷನ್ ಸಂಯೋಜಕ ಕೆ ರತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಗರಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಂಸಿದಾ ಫಿರೋಜ್, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಹೀರ್ ಆಸಿಫ್, ಖಾಲಿದ್ ಪಚಕಾಡ್, ರೀತಾ, ರಜನಿ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳಾದ ರಮೇಶ್, ಶಾರದಾ, ಸಿಡಿಎಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಕೀಲಾ ಮಜೀದ್, ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡ್. ಜಿಎಂಎಲ್ಪಿ ಉದ್ಯಾವರ ತೋಟ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರ್ಮಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇದರ ಸಂಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಿಯಾ ಪದವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಜಿಎಂಎಲ್ಪಿ ಉದ್ಯಾವರ ತೋಟ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರ್ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಿಯಾ ಪದವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟರ್ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯರಾದ ಲೋಬಾ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗಳಾದ ಗೋಪಿಕಾ ಹಾಗೂ ಜೆಸಿಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಭಿಲಾಷ್ ರಾವ್, ಮುಫೀದಾ, ರೇಖಾ, ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮುಂತಾದವರು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಅಭಿಲಾಷ್ ರಾವ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮುಫೀದಾ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡ್. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಿರಾಜ್ ಉಲ್ ಹುದಾ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಾಹಿದ್ ಎಚ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಬುಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಐಟಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಇವರನ್ನು ಮಚ್ಚಂಬಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಯೂತ್ ಶಾಖಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಿರಾಜುಲ್ ಹುದಾ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಾಹಿದ್ ಎಚ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಐಟಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಚೌಕಿ ನಿವಾಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಾಹಿದ್ ಖಾಸಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಾಹಿನಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಶಾರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಖದೀಜಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಮಚ್ಚಂಬಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಶಾಖಾ ಸಮಿತಿಯು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಾಹಿದ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿತು. ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಹಾಜಿ, ಹುಸೇನ್ ಮಚ್ಚಂಬಾಡಿ, ಹನೀಫ್, ಮಜೀದ್, ರಜಾಕ್, ಮನ್ಸೂರ್, ಹನೀಫ್, ಅಬೂಬಕರ್, ಆಸಿಫ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಾಹಿದ್ರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು
ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎನ್ ಹರೀಶ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಶಾಸಕ ಎನ್ ನೆಲ್ಲಿಕುನ್ನು ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಡಿಎಂಎ ಸಹಿತ ಯುವಕನ ಬಂಧನ, ಬಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರದ ನಸರಿಯಾ ಮಂಜಿಲ್ನ ಅಬೂಬಕರ್ ಆಬೀದ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತೂಮಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 35ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮ ಕಾಸರಗೋಡು 60ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನ ಮರದ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.